विद्यार्थी मित्रों, माय सेल्फ हार्दिक सर, श्री सारस्वत विद्यालय वापी में आप सौनु स्वागत है। मित्रों, आपणे प्राणी पेशी एनिमल टिश्यू प्रकरण भणी रह्या छे। एमां घणी बधी पेशी विषे वातो करी। आजे मित्रों आपणे एमांना केटलाक एमसीक्यू लेवाना छे कि आपणे ख्याल आवे कि प्रश्न क्यांथी निकળી શકે છે, प्रश्न क्यांथी बने छे। तो सौ ध्यान आपे, प्रश्नने आपणे ध्यानथी समजीए। हवे मित्रों प्रश्न है अहीं, कया तंतु घटक पेशीना घटको नथी। वात आवी तंतु घटक पेशीनी वात आवी एटले मैं अंडरलाइन करी, मैं तमने वारंवार कीधुं छे कि जे अगत्यनो शब्द आवे एने अंडरलाइन करवी एटले ख्याल आवे। घणी बधी पेशीओ भणेला छे, तंतु घटक तो ये तरत ज आपणे याद आवी जवुं जोईए कि आ कंईक कनेक्टिव टिश्यू संयोजक पेशी विषे वातो थई रही छे। तो तंतु घटक पेशी जे छे मित्रों याद करजो, एने आपणे शिथिल संयोजक पेशी, सरल संयोजक पेशी कहेता था। अलग अलग नाम अहींया बीजा प्रश्नो बनी गया। तंतु घटक पेशी, शिथिल संयोजक पेशी। तो एमां ऑप्शन ने ध्यानथी समझीए। मेदपूर्ण कोषो, श्वानना कोषो, मैक्रोफेज एटले कि जे भक्षक कोषो अने प्लाज्मा कोषो। तो प्रश्न में तो एवुं कहे छे कि तंतु घटक पेशीना घटको नथी, एटले आपणे ए समजवानुं छे कि तंतु घटक पेशीना घटको कया छे। पहला ए समझवानुं छे कि कया घटको एना छे। तो मेदपूर्ण कोषो होय छे, मैक्रोफेज पण होय छे, अने प्लाज्मा कोषो, एटले आ ए सी अने डी तो होय छे, बराबर। परंतु आज श्वानना कोषो जे छे ए तंतु घटक पेशीना सभ्यो नथी, बराबर छे। एटले आ प्रश्न असंगत प्रकारनो थयो, असंगत अलग तारवो एवो प्रश्न थयो। तो फरीथी प्रश्न शुं हतो? कया घटको तंतु घटक पेशीना घटको नथी। तो मेदपूर्ण कोषो, मैक्रोफेज अने प्लाज्मा एना सभ्यो छे, परंतु आ जे श्वानना कोषो छे एने आनी साथे संबंध नथी, असंगत थयुं। एटले साचो आंसर अहीं आवे छे श्वानना कोषो। आगळ वधीए मित्रों। प्रश्न छे, श्वास नळी स्वरपेटी में आवेल कास्थी। श्वास नळीनी रचना, स्वरपेटीनी रचना में आवेल कास्थीनी रचना एटले तरत ज कास्थी अस्थि पेशी ने याद करवानुं। कास्थीनी रचना, जुदा जुदा प्रकारना कास्थी विषे मैं तमने बात करी हती, याद करजो। पीड़ी स्थितिस्थापक ने सफेद तंतुमय ने काचवत कास्थी ने जुदा जुदा चूनायुक्त कास्थी ने। तो कास्थी कया छे श्वास नळी अने स्वरपेटी में? तो मित्रों याद करजो, श्वास नळी में पेली अपूर्ण कड़ी जेवी रचना सी आकारनी, बराबर। स्वरपेटी एटले आपणुं वॉइस बॉक्स नी बात करेली, घाटी ढांकण नामनी रचना। एपिग्लोटिस जे छे आपणा वॉइस बॉक्स ना रक्षणात्मक रचनानी बात। तो आ बधी रचना में आवेल कास्थी, तो ऑप्शन ने जोई लईए पहला। काचवत कास्थी, तंतुमय, स्थितिस्थापक के कैल्शियम युक्त? तो मित्रों हाइलिन कार्टिलेज एटले के काचवत कास्थी जे छे ए स्वरपेटी अने श्वास नळी साथे संकळाયેલ छे। एटले आंसर अहीं जे आवे छे ए शुं छे? काचवत। तो हवे तमने ख्याल आव्यो कि प्रश्न कई जग्याएथी प्रश्न बनी रह्यो छे। तमे जोई शको छो कि विविध प्रकारना कास्थी छे। तो ए कास्थी अने एना उदाहरणों परथी पण प्रश्न आवी शके छे। तो ध्यान राखशो, आ प्रश्न सरस प्रश्न छे। आ आगळ वधीए। नीचेमांथी कई शिथिल संयोजक पेशी छे? शिथिल संयोजक पेशी छे मित्रों हमणां ज आ प्रश्न जोईए तंतु घटक पेशी, त्यारे ज मैं तमने वात करी कि तंतु घटक पेशी ए शिथिल संयोजक पेशी कहेवाय, सरल संयोजक पेशी छे तंतु घटक पेशी। तो रुधिर, कास्थी, अस्थि नहीं आवशे, आ तो विशिष्ट थशे। तो तंतु घटक पेशी जे छे ए केवी छे? तंतु घटक पेशी ए शिथिल संयोजक पेशी छे। तमे जोवो छो कि एकमांथी ज बीजो प्रश्न बनी रह्यो छे। એટલે દરેક પેશી વિશે એના જુદા જુદા નામ હોય ને, અલગ અલગ એની ઓળખાણ, એ ઓળખાણ યાદ રાખવી, ઉદાહરણો ખાસ કરવા। એટલે
આવા પ્રશ્નો જ્યારે સોલ્વ કરીએ ને તો જ ખબર પડશે કે પ્રશ્ન થિયરીમાંથી કઈ જગ્યાએથી બની રહ્યો છે. આ અગત્યનું છે સૌથી, કે પ્રશ્ન જે છે એનો સોર્સ જે છે આપણી થિયરીમાં કયો છે, એટલે કઈ જગ્યાએથી વધારે પ્રશ્ન આવી રહ્યા છે. આગળ વધીએ. કાસ્થીમાં આવેલ પ્રોટીન ખાલી જગ્યા છે. કાસ્થી, તો ફરીથી હું યાદ રાખું, વાત આવે છે કાસ્થી અને અસ્થિની રચનાની વાત આવે છે. હા, તો કાસ્થીની રચનામાં, તો કાસ્થીમાં ક પરથી કોન્ડ્રીન અને અસ્થિમાં હતું ઓસિન, અને એના કોષોને જો યાદ કરીએ અંગ્રેજીમાં આપણે કાસ્થી એટલે એને કાર્ટિલેજ અને પેલા બોન્સ અસ્થિમાં. તો કાસ્થીની રચનામાં શું હતું? કોન્ડ્રોસાઇટ્સ, એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? કોન્ડ્રોસાઇટ્સ. મિત્રો અંગ્રેજી નામ આ યાદ રાખવાના ઘણીવાર ફાયદા છે કે એના નામ પરથી કંઈ પ્રોટીનનું નામ કે કંઈ પણ બનેલું હોય ને તો તરત જ તમને ખ્યાલ આવી જાય. યાદ છે તમને? યાદ હશે પેલું ફ્લેજેલા, ફ્લેજેલિન પ્રોટીન, પિલિન પ્રોટીન, આવી બધી વાતો આપણે ભૂતકાળમાં કરી છે, તો નામ તરત જ યાદ આવી જાય, બની જાય. તો અહીંયા શું હતું? કોન્ડ્રોસાઇટ્સ, એના પરથી કોન્ડ્રીન તરત જ આવી જાય. તો અહીંયા ઓસિન, કોન્ડ્રીન, કેસિન અને કાર્ટિલેજ, તરત જ આપણે આન્સર મળી જાય છે કોન્ડ્રીન. હવે આ જ પ્રશ્નને ઉલટાવીને પૂછી નાખે કે કોન્ડ્રીનનો શાની સાથે રિલેશન છે? તો કાસ્થી સાથે રિલેશન છે કોન્ડ્રીનનો. એ કોન્ડ્રીન શું છે? તો કે કોન્ડ્રીન એ એક પ્રોટીન છે. અહીંયા જ આપણી પાસે બે પ્રશ્ન બીજા બની ગયા. હવે હજી એક પ્રશ્ન બનાવીએ. આ જ પ્રશ્નમાં કાસ્થીની જગ્યાએ આપણે અસ્થિ કરી નાખીએ, કાર્ટિલેજની જગ્યાએ બોન્સ કરી નાખીએ. હા, તો એના જે કોષો છે એને કહેવાય ઓસ્ટિયોસાઇટ્સ. શું બોલાય? ઓસ્ટિયોસાઇટ્સ. અહીંયા આપણે શું કીધેલું? કોન્ડ્રોસાઇટ. અહીંયા છે, અહીંયા ઓસ્ટિયોસાઇટ, અને એ ઓસિન નામના દ્રવ્યનો સ્ત્રાવ કરે. ઓસિન. તો યાદ રાખજો, એક પ્રશ્ન લીધો એમાંથી 4-5 પ્રશ્નો અહીંયા બની ગયા. તો કાસ્થી સાથે ક યાદ રાખશો. અહીં ક કાસ્થી, કોન્ડ્રીન, અને અસ્થિમાં ઓસિન, અસ્થિ, ઓસિન. ઠીક છે, આગળ વધીએ. સરળ સંયોજક પેશીના સફાઈ કામદાર કોષને શું કહે છે? સફાઈ કામદાર. સફાઈ કામદાર એટલે એ જે પરજાત અણુ છે ને એને ખતમ કરતા હશે, બરાબર? નકામા દ્રવ્યો, નકામા કોષોને, નકામા ઘટકોને ખતમ કરે છે, એટલે એને સફાઈ કામદાર કીધા છે. તો કોની અંદર છે? સરળ સંયોજક પેશી, એટલે કે ફરી પાછી તંતુ ઘટકની જ વાત આવી. અહીંયા માસ્ટ કોષ, પ્લાઝ્મા કોષ, મેક્રોફેજ કે આપેલ એક પણ નહીં. તો મિત્રો આ જે મેક્રોફેજ જે છે, બૃહદ કોષો જે છે, મોટા કોષો, એને સફાઈ કામદાર કહેવાય. એ નકામા ઘટકોને ખતમ કરે છે. યાદ રાખજો, સરસ પ્રશ્ન છે. આન્સર છે મેક્રોફેજ. આગળ વધીએ. કાચવત કાસ્થીનું આધારક કેવું છે? તો કાચવત કાસ્થી ફરીથી હાઇલીન કાર્ટિલેજ. મેં તમને વાત કરી હતી કે આ શબ્દ કેવી રીતે બન્યો. ધ વર્ડ હાઇલોઝ, ગ્રીક વર્ડ હાઇલોઝ મીન્સ ગ્લાસ, કાચ જેવું છે, પણ સંપૂર્ણ પારદર્શક નથી, પારભાસક જેવું હોય છે. એટલે અપારદર્શક પણ નથી અને સંપૂર્ણ પારદર્શક નથી એકદમ, પણ એ કેવું છે? અર્ધ પારદર્શક છે. અહીંયા ઓપ્શન આપ્યો છે, જોઈએ. બાકીના ઓપ્શન છે પારદર્શક, અપારદર્શક. તો એ કેવું છે? અર્ધ પારદર્શક છે. એ નામ કેવી રીતે પડ્યું? કાચવત. એટલે ઇંગ્લિશમાં કાચવત કાસ્થીને કહેવાય હાઇલીન કાર્ટિલેજ. તો ધ વર્ડ હાઇલોઝ derived from Greek term હાઇલોઝ means glass, કાચ જેવું. આગળનો પ્રશ્ન. કંકાલ પેશી કયા ગર્ભસ્તરમાંથી ઉદ્ભવે છે? મિત્રો વાત આવે છે અહીં કંકાલ પેશીની. કંકાલ પેશી જે છે કયા ગર્ભસ્તરમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે? ગર્ભસ્તરમાંથી. તો મિત્રો ગર્ભસ્તર વિશે વાત કરી, તમને યાદ છે આપણે બાહ્ય ગર્ભસ્તર, મધ્ય ગર્ભસ્તર, અંતઃગર્ભસ્તર, આપણે દ્વિગર્ભસ્તરીય અને ત્રિગર્ભસ્તરીય સજીવો વિશે પ્રાણી સૃષ્ટિમાં આપણે વાતો કરી હતી. તો એ ડિપ્લોબ્લાસ્ટિક અને ટ્રિપ્લોબ્લાસ્ટિક, તો ત્રિગર્ભના સ્તરોની વાત થઈ છે ટૂંકમાં. તો એમાં
કયા ગર્ભસ્તરમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે? તો યાદ રાખજો, એ મધ્ય, હું તમને જણાવી જ દઉં છું ડાયરેક્ટ, એ છે મધ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી ઉત્પન્ન થતી રચના છે કંકાલ પેશી. પ્રશ્નને મિત્રો ઉલટાવીને પૂછી નાખીએ કે નીચેમાંથી મધ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી ઉત્પન્ન થતી રચના કઈ? તો શું આવે? કંકાલ પેશી. અહીંયા શું પૂછ્યું છે? કંકાલ પેશી કયા ગર્ભસ્તરમાંથી ઉદ્ભવે છે? તો મધ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી. પરંતુ ફેરવીને પૂછે કે નીચેમાંથી મધ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી ઉત્પન્ન થતી રચના કઈ? તો એક ઓપ્શન આપે કંકાલ પેશી, બાકીના ખોટા આપી દે તમને. તો આન્સર શું આવે છે અહીં? આ રીતે ધ્યાન રાખો. આગળ વધું છું. આંતર કશેરુકા તક્તિ. આંતર કશેરુકા તક્તિ એટલે એ છે ઇન્ટરવર્ટિબ્રલ ડિસ્ક, જેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય. તો જે આપણા જે મણકા છે ને, મણકા, એ મણકાની વચ્ચે કશેરુકા, એની માટે શબ્દ વપરાય, એ બે મણકાની વચ્ચે જે ગાદી આવેલી છે, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ઇન્ટરવર્ટિબ્રલ ડિસ્ક. ઇન્ટરવર્ટિબ્રલ આંતર કશેરુકા તક્તિ શેની બનેલી છે? શાની બનેલી છે? તો મિત્રો ફરી પાછા અહીંયા બધા કાસ્થીના પ્રકારને યાદ કરવા પડે. કાચવત કાસ્થી ને પીળી સ્થિતિસ્થાપક ને સફેદ તંતુમય અને ચૂનાયુક્ત ને આવા પ્રકારો, એટલે એ બરાબર, અને એમાં તમને મેં ઉદાહરણો આપ્યા હતા ખાસ. તો યાદ રાખજો, આન્સર અહીંયા આવે છે સફેદ તંતુમય કાસ્થી. તો બીજો પ્રશ્ન આના પરથી ઉલટાવીને બની ગયો તરત જ કે સફેદ તંતુમય કાસ્થી જે છે, હા, એ ક્યાં સંકળાયેલ છે નીચેમાંથી? તો તમને ઓપ્શનમાં આપે આંતર કશેરુકા તક્તિ, ઇન્ટરવર્ટિબ્રલ ડિસ્ક, એટલે કે મણકાની વચ્ચે. બરાબર છે? તો આ એક બીજો પ્રશ્ન સરસ મજાનો બની ગયો. એકમાંથી જ ઘણા બધા પ્રશ્નો બની રહ્યા છે. તો મિત્રો હવે તમને ખ્યાલ આવી રહ્યો છે કે આપણે જે કંઈક ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છે, ચર્ચામાંથી પ્રશ્ન ક્યાંથી બને છે, MCQ ક્યાંથી બની રહ્યા છે. આગળ વધીએ. વોકમેનની નલિકા જે છે એ શેને એકબીજા સાથે જોડે છે? વોકમેન. મિત્રો વોકમેનની નલિકા તમને યાદ હશે, અસ્થિની જ્યારે આપણે વાત કરી, અસ્થિ, તો અસ્થિની રચનામાં હાર્વેશિયન નલિકા, હાર્વેશિયન તંત્રની વાત હતી, ત્યારે વોકમેન નલિકા શબ્દ આપણે ચર્ચા કરી હતી. તો તમને યાદ છે, જે હાર્વેશિયન તંત્રમાં હાર્વેશિયન નલિકાઓ જે હતી, નલિકાઓને જોડવાનું કામ કંઈક કરે છે. તો ઓપ્શન આપણે જોઈ લઈએ. અસ્થિ મજ્જા, હાર્વેશિયન નલિકા, કાસ્થી રચના અને આપેલ બધા જ. તો પ્રશ્ન છે વોકમેનની નલિકા શેને જોડે છે? એકબીજા સાથે જોડવાનું કામ? તો કે હાર્વેશિયન નલિકાઓને એ જોડવાનું કામ કરે છે. એટલે બીજો પ્રશ્ન તરત જ બની ગયો. હાર્વેશિયન નલિકા સાથેનો રિલેશન વોકમેનની નલિકાઓનો. અને બીજું પૂછાય મિત્રો કે આનું સ્થાન આ ક્યાં છે? આ બધું જોવા મળશે, આવું હાર્વેશિયન નલિકા, હાર્વેશિયન તંત્ર, વોકમેન નલિકા, આવું ક્યાં જોવા મળશે? જોવા ક્યાં મળશે? એ જોવા મળશે અસ્થિની રચનામાં. આગળનો પ્રશ્ન છે મિત્રો, એલર્જીમાં કયા WBCની સંખ્યા વધે છે? એલર્જીમાં, એલર્જી થાય, WBC, વ્હાઇટ બ્લડ કોર્પસ્કલ્સ, WBC, શ્વેત કણોની વાત છે. વ્હાઇટ બ્લડ કોર્પસ્કલ્સ જે છે WBC, એ કયા WBCની સંખ્યામાં વધારો થાય છે એલર્જી દરમિયાન? તો એસિડોફિલ્સ, બેઝોફિલ્સ, ન્યુટ્રોફિલ્સ કે લિમ્ફોસાઇટ? મિત્રો યાદ કરજો, શ્વેત કણોના પ્રકાર આપણે એનું સરસ મજાનું આખું રુધિર પેશીનું વર્ગીકરણ કરેલું છે. રુધિર પ્રવાહી સંયોજક પેશીમાં વાત કરી હતી. શ્વેત કણોમાં આપણે બે ભાગ, તમને ખ્યાલ છે, એમાં કણિકામય અને કણિકાવિહીન. કણિકામયની અંદર અભિરંજન ક્ષમતાને આધારે પાછા 3 પ્રકાર હતા, એસિડોફિલ્સ, બેઝોફિલ્સ અને ન્યુટ્રોફિલ્સ. બરાબર? અને કણિકાવિહીનમાં શું હતું? તો એમાં લિમ્ફોસાઇટ્સ અને મોનોસાઇટ્સ, એટલે કે લસિકા કણ અને એક કેન્દ્રી કણ. તો એલર્જીમાં યાદ રાખજો, આન્સર કહું છું અહીં, એસિડોફિલ્સ જે છે, એસિડોફિલ્સ, ગુજરાતીમાં અમ્લરાગી કણ, અમ્લરાગી કણ એ જે છે એની સંખ્યામાં વધારો થાય છે. પ્રશ્ન હતો એલર્જીમાં કયા WBCની સંખ્યા વધે છે? તો મિત્રો યાદ રાખજો, એમાં એસિડોફિલ્સની સંખ્યામાં વધારો જોવા મળે છે. તો મિત્રો સરસ મજાના પ્રશ્નો છે, આનો સ્ક્રીનશોટ લઈને લખી લેવું.
મિત્રો આગળ વધીએ. પ્રશ્ન છે રુધિરના મેક્રોપોલિસમેન કયા છે? રુધિરના તો સરસ પ્રશ્ન છે મિત્રો, યાદ રાખજો. રુધિરના મહાઅણુની વાત આવે, રુધિરના મેક્રોપોલિસમેન તો ન્યુટ્રોફિલ્સ, બેઝોફિલ્સ, લિમ્ફોસાઇટ્સ અને મોનોસાઇટ્સ. જે મોટા કદના મોનોસાઇટ્સ, મિત્રો આન્સર મોનોસાઇટ્સ એટલે કે એક કેન્દ્રી કણ. ગુજરાતી નામ પણ યાદ રાખજો. લિમ્ફોસાઇટ્સ એટલે લસિકા કણ, મોનોસાઇટ એટલે એક કેન્દ્રી કણ, બેઝોફિલ્સ એટલે અલ્કલ રાગી કણ, ન્યુટ્રોફિલ્સ એટલે તટસ્થ કણ. બંને નામો યાદ રાખવાના, ગમે તે રીતે આપી શકે છે. તો રુધિરના જે મેક્રોપોલિસમેન છે મિત્રો યાદ રાખજો, મોનોસાઇટ્સ છે. મોનોસાઇટ્સ છે, એક કેન્દ્રી કણ છે. તમે યાદ કરજો, હમણાં જ મેં તમને વાત કરી કે કણિકા વિહીન શ્વેત કણો, તો કણિકા વિહીનમાં મોનોસાઇટ્સ અને લિમ્ફોસાઇટ્સ. હા, તો મોનોસાઇટ્સ અને લિમ્ફોસાઇટ્સમાં શું યાદ રાખવાનું? મોનોસાઇટ્સમાં મિત્રો યાદ હશે એમાં મોટું કોષ કેન્દ્ર હતું. એનું કોષ કેન્દ્ર કેવું હતું? મોનોસાઇટ્સમાં કોષ કેન્દ્ર મોટું હતું, મોટું. બરાબર ના, મોનોસાઇટ્સમાં નહીં, લિમ્ફોસાઇટ્સમાં, સોરી, લિમ્ફોસાઇટ્સની અંદર મોટું કોષ કેન્દ્ર આવે. બરાબર. જ્યારે મોનોસાઇટની અંદર શું આવતું હતું? મોનોસાઇટની અંદર એનું કોષ કેન્દ્ર આ રીતે મૂત્રપિંડ આકારનું હતું. બરાબર છે. તો યાદ રાખજો, મોનોસાઇટમાં કેવું છે? મૂત્રપિંડ આકારનું. જ્યારે લિમ્ફોસાઇટ લસિકા કોષો છે એની અંદર મોટું કોષ કેન્દ્ર આવશે. તો ધ્યાન રાખશો, અહીંથી પ્રશ્ન બની શકે છે. તો મેક્રોપોલિસમેન, મોનોસાઇટ્સ. બીજો પ્રશ્ન છે નીચેમાંથી કયા WBC મહત્તમ જીવનકાળ ધરાવે છે? નીચેમાંથી કયા WBC એટલે વ્હાઇટ બ્લડ સેલ્સ ઓર કોર્પસ્કલ્સ, વ્હાઇટ બ્લડ કોર્પસ્કલ્સ જે છે મહત્તમ જીવનકાળ ધરાવે છે. બરાબર છે. તો યાદ રાખજો, અલગ અલગ હું તમને અહીંયા કહી દઉં. આ બેઝોફિલ્સ છે, એનો બેઝોફિલ્સ એ લગભગ 10 કલાક જેટલો એનો જીવનકાળ છે. એસિડોફિલ્સ છે એ લગભગ 4 કલાક જેટલો કલાકમાં આવશે. ન્યુટ્રોફિલ્સ જે છે એ 12 કલાક જેટલો એનો જીવનકાળ છે. અને જે મોનોસાઇટ્સ છે એ લગભગ 24 કલાકથી ઓછા. પણ આ બધાની કમ્પેરમાં જોઈએ તો મોનોસાઇટ્સનો જીવનકાળ વધારે છે. એટલે ફરીથી આન્સર શું આવે છે? અહીં મોનોસાઇટ આવે છે. મિત્રો ફરીથી મોનોસાઇટ એટલે એક કેન્દ્રી કણ. શબ્દ યાદ રાખજો, પાછા નામ બધા કહી જાઉં છું. એસિડોફિલ્સ જે છે એટલે અમ્લરાગી કણ, ગુજરાતીમાં અમ્લરાગી. બેઝોફિલ્સ માટે અલ્કલ રાગી. ન્યુટ્રોફિલ્સ એટલે તટસ્થ કણો. બરાબર. અને મોનોસાઇટ્સ એટલે એક કેન્દ્રી કણો. તો આ જીવનકાળ અહીંયાથી બીજા ઘણા બધા પ્રશ્નો બની ગયા. બેઝોફિલમાં કેટલો છે? 10 કલાક. એસિડોફિલ્સમાં 4 કલાક. ન્યુટ્રોફિલ્સમાં 12 કલાક. મોનોસાઇટ્સમાં એ રુધિરમાં 24 કલાકથી ઓછા સમયગાળામાં. ટૂંકમાં આની કમ્પેરિઝનમાં એ વધારે એનો જીવનકાળ થયો. એટલે પ્રશ્ન જે હતો કે કયા મહત્તમ, તો એ ખ્યાલ આવી ગયો. બીજા 4 પ્રશ્નો બને છે. મિત્રો આ આકૃતિ પરથી પણ યાદ રાખજો કે મોનોસાઇટ એક કેન્દ્રી કણની મેં તમને વાત કરી, એનું જે એ મોટા કદના છે. અને બીજી ઓળખાણ, એનું જે કોષ કેન્દ્ર જે છે એ ઘોડાની નાળાકારનું અથવા વૃક્કાકાર, મૂત્રપિંડ આકાર જેવો શબ્દ વાપરી શકાય. તો યાદ રાખજો, આવી આકૃતિ પરથી પણ આવે ઓળખવાનું. અને લિમ્ફોસાઇટ્સ જે છે, લસિકા કોષો જે છે, લસિકા કણની ઓળખાણ યાદ રાખજો કે એની અંદર જે એનું કોષ કેન્દ્ર છે ને એ મોટું હોય છે. તો આ બે બીજા પ્રશ્નો અહીંથી બની શકે છે. નેક્સ્ટ, સૌથી મોટા કદના શ્વેત કણ. હમણાં જ હું બોલી ગયો અને આ પ્રશ્ન આવ્યો. તો મોનોસાઇટ્સ, એસિડોફિલ્સ, બેઝોફિલ્સ અને ન્યુટ્રોફિલ્સ. તો મોનોસાઇટ્સ મિત્રો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા બધામાં મોનોસાઇટ આન્સર આવી રહ્યા છે. હા, આ કોઇન્સિડન્ટ છે, આન્સર આવી રહ્યો છે મોનોસાઇટ્સ. એક કેન્દ્રી કણ, સૌથી મોટા કદના. તો જો અહીં પ્રશ્ન ફરીથી
જો ગૂંચવાડો ન થાય. તમને કોઈ પૂછે કે મોટું કોષ કેન્દ્ર, સૌથી મોટું કોષ કેન્દ્રવાળી વાત કરે ને તો યાદ રાખવાનું લિમ્ફોસાઇટ, બરાબર. પણ મોટા કદના, અહીં છે મોટા કદના આવે તો એનું પોતાનું કદ મોટું, તો એ કયા આવશે? મોનોસાઇટ, એક કેન્દ્રી કણો આવશે. બીજા પ્રશ્નમાં આગળ વધીએ. નીચેમાંથી એસ આકારનો કોષ કેન્દ્ર ધરાવતા શ્વેતકણો. એસ આકારનું એટલે કે કંઈક એનું કોષ કેન્દ્ર જે છે મિત્રો, કંઈક કોષ કેન્દ્ર આવું હશે. એસ આકારનું કોષ કેન્દ્ર ધરાવતા, તો એમાં યાદ રાખજો મિત્રો, એમાં આવે છે બેઝોફિલ્સ. બેઝોફિલ્સ તો આપણે ઓપ્શન જોઈએ. અમ્લરાગી એટલે તો એસિડોફિલ્સ, અલ્કલરાગી એટલે બેઝોફિલ્સ, લસિકા કણો એટલે લિમ્ફોસાઇટ્સ, તટસ્થ કણો એટલે ન્યુટ્રોફિલ્સ. તો આન્સર શું આવે છે અહીં? અલ્કલરાગી કણ. અંગ્રેજી ગુજરાતી નામ બધા જ યાદ રાખશો, બરાબર. અલ્કલરાગી એટલે બેઝોફિલ્સ, અમ્લરાગી એસિડોફિલ્સ, લસિકા કણ લિમ્ફોસાઇટ્સ, તટસ્થ કણ ન્યુટ્રોફિલ્સ. આગળ વધીએ. મનુષ્યના રુધિરમાં આવેલ સતત આકાર બદલતા કોષો ખાલી જગ્યા છે. મનુષ્યના રુધિરમાં આવેલ સતત આકાર બદલતા, તો યાદ રાખજો મિત્રો, જે શ્વેત કણો છે એ સક્રિય અને ગતિશીલ છે, સક્રિય છે. રક્તકણ જે છે એનો આકાર છે બાયકોન્કેવ છે, દ્વિઅંતર્ગોળ આકાર છે. રક્તકણોનો આકાર કેવો છે? એ બાયકોન્કેવ છે, એ દ્વિઅંતર્ગોળ આકારના હોય છે, રાઈટ. જ્યારે ત્રાકકણો છે, ત્રાકકણો જે અંડાકાર રચનાઓ છે, બરાબર. ત્યારબાદ શ્વેતકણ જે છે મિત્રો એ આકાર બદલતા કણો છે. પ્રશ્ન સરસ છે, પ્રશ્ન યાદ રાખજો. પ્રશ્ન શું છે? મનુષ્યના રુધિરમાં આવેલ સતત આકાર બદલતા કોષો કયા છે? તો આન્સર આવે છે એમાં શ્વેતકણ. આગળનો પ્રશ્ન, ઇયોસીનથી અભિરંજિત થતા શ્વેતકણ કયા છે? ઇયોસીન અને એનાથી અભિરંજિત થતા શ્વેતકણો. તો મિત્રો આપણે શ્વેતકણોમાં તમને બે પ્રકાર મેં કીધા, ફરીથી યાદ અણાવી દઉં. કણિકામય અને કણિકાવિહીન. તો કણિકામયમાં પ્રકાર હતા એની અભિરંજન ક્ષમતાને આધારે એસિડોફિલ્સ, બેઝોફિલ્સ અને ન્યુટ્રોફિલ્સ, બરાબર છે. તો ઇયોસીન જે છે ને મિત્રો, એ ઇયોસીન તમારી જાણકારી માટે એસિડિક અભિરંજક છે, બરાબર. ઓકે. અને જ્યારે મિથિલિન બ્લુ જે છે એ બેઝિક છે. તો ઇયોસીનથી રંગીય છે ત્યારે એસિડોફિલ્સ એ રેડ લાલ કલર આપે છે, તો એ એસિડોફિલ્સ આન્સર આવશે. એટલે આના પરથી બીજો પ્રશ્ન આવી ગયો. તો બેઝોફિલ્સમાં શું આવે? તો બેઝોફિલ્સમાં આવે છે મિથિલિન બ્લુ, એટલે બીજું અભિરંજક, બીજો પ્રશ્ન બની ગયો. અને ન્યુટ્રોફિલ્સને બંને અભિરંજકોથી, બંને પ્રકારના એસિડિક અને બેઝિક અભિરંજકથી આંશિક રીતે રંગી શકાય છે. તો યાદ રાખશો, અહીં ઇયોસીન જે છે એનાથી અભિરંજિત થતા શ્વેતકણ જે છે કયા છે? એસિડોફિલ્સ. હવે મિત્રો પ્રશ્ન એમ પણ પૂછે કે અહીંયા કયો રંગ મળશે? જો એને રંગીએ, આ એસિડોફિલ્સને રંગીએ તો એ લાલ રંગ આપે છે. આગળ વધીએ પ્રશ્નમાં. રુધિરમાં આવેલ નત્રલ કયા છે? મિત્રો રુધિરમાં આવેલ નત્રલ એટલે પ્રોટીન. નત્રલ એટલે પ્રોટીન. તો પ્રોટીનની વાત કરે છે, રુધિર નત્રલની વાત આવે છે. તો આપણે આ પણ વાત થઈ છે. આલ્બ્યુમિન, ગ્લોબ્યુલિન, ફાઇબ્રિનોજન, સીરમ આલ્બ્યુમિન યાદ છે. મેં તમને વાત કરી છે કે રુધિરના બે પ્રકારના, એમાં ઘન ઘટકો, પ્રવાહી ઘટકોની વાત કરેલી, પછી એમાં કાર્બનિક, અકાર્બનિક ઘટકોની પણ આપણી વાત થઈ છે, પર્સન્ટેજ વાઇઝ પ્રમાણ અને ચર્ચા થઈ છે લાસ્ટ વિડીયોમાં. ઓકે. તો આગળ આલ્બ્યુમિન, ગ્લોબ્યુલિન, ફાઇબ્રિનોજન આ બધા જ આવે છે. આલ્બ્યુમિન એ પણ પ્રોટીન છે, ગ્લોબ્યુલિન પણ પ્રોટીન છે અને ફાઇબ્રિનોજન, અને આ બધા જ જે છે એ રુધિરમાં આવેલા હોય છે. એટલે આન્સર શું આવે છે અહીં? આપેલ બધા જ. તો રુધિરમાં આવેલ નત્રલ પ્રોટીન, અહીંયા નત્રલની જગ્યાએ પ્રોટીન આપે, રુધિર પ્રોટીન કહેવાય, યાદ રાખજો. ઓકે. આગળનો પ્રશ્ન,
રુધિર કણિકાઓ, ફાઇબ્રિનોજન, રુધિર ઘટકો વિહીન, એટલે આ રુધિરના જે ઘટકો છે એ વિહીન રુધિર રસ, એટલે અહીંયા કેવું કહેવા માંગે છે કે રુધિરના ઘટકોને કાઢી નાખીએ તો રુધિરના ઘટકો વગરનો જે રુધિર રસ, તો એને માટે શું શબ્દ વપરાય છે મિત્રો? યાદ રાખજો, એને માટે સીરમ શબ્દ વપરાય છે. બીજો શું લખ્યું છે? લસિકા, પ્લાઝમા, હિમોલિમ્ફ નહીં આવે. લસિકા નહીં આવશે. પ્લાઝમા એટલે રુધિર રસ, હિમોલિમ્ફ તો અસંધિપાત સમુદાયમાં એટલે કોક્રોચની અંદર, વંદાનું રુધિર હિમોલિમ્ફ, એટલે તમને આન્સર કહી દઉં છું. સીરમ જે છે શબ્દ યાદ રાખજો ફરીથી, કે રુધિર ઘટકો સિવાય રુધિર રસ, એના ઘટકોને દૂર કરતા જે પ્રવાહી છે તો એ શું કહેવાય છે? એને કહેવાય સીરમ કહેવાય છે. તમે આ જોઈ શકો છો કે ઘણા બધા પ્રશ્નો રુધિર પ્રવાહી સંયોજક પેશીવાળા ટોપિક પરથી અહીંયા બની રહ્યા છે. આકૃતિ પરથી પણ મિત્રો પ્રશ્ન આવી શકે છે. યાદ રાખજો, કેટલા બધા પ્રશ્નો છે અહીં. આગળ વધીએ પ્રશ્નમાં. માસ્ટ કોષો દ્વારા કયા દ્રવ્યો ઉત્પન્ન થાય છે? માસ્ટ કોષો એટલે માસ્ટ કોષો આવ્યું ને એટલે કોને યાદ કરવાનું? તો કે તંતુ ઘટક પેશીની રચનાને યાદ કરીએ. માસ્ટ કોષો, ભક્ષક કોષો, તંતુ કોષો બધું આવ્યું, યાદ કરજો. તો એમાં કંઈક રસાયણોની વાત આવતી હતી. હિપેરિન છે, હિસ્ટેમાઇન છે, સેરેટોનિન છે. તો આવા દ્રવ્યોને યાદ કરીએ, માસ્ટ કોષોને વાત આવે એટલે તો ચેક કરી લઈએ. હિપેરિન છે, આવે છે, હિસ્ટેમાઇન પણ છે, સેરેટોનિન છે, અને બધા જ. એનો મતલબ કયા દ્રવ્યો ઉત્પન્ન થાય છે માસ્ટ કોષો દ્વારા? તો આ બધા જ આવશે, એટલે આન્સર આવે છે આપેલ બધા જ ઘટકો માસ્ટ કોષો દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. આગળનો પ્રશ્ન, શ્વેત તંતુ કયા પ્રોટીનના બનેલા છે? શ્વેત તંતુ જે છે એ કયા પ્રોટીનના બનેલા છે? મિત્રો ફરીથી અહીંયા તંતુ ઘટક પેશીને યાદ કરીએ, એટલે શ્વેત તંતુ અને પીળા તંતુને યાદ કરીએ. ઘણા બધા પ્રશ્નો આવે છે. હા, મેં તમને કીધું હતું કે જેવું સફેદ તંતુ, શ્વેત તંતુને યાદ કરીએ એટલે તમારે યાદ રાખવાનું કે કોલાજન પ્રોટીન, અને પીળા તંતુને યાદ કરીએ એટલે તરત જ તમારે યાદ રાખવાનું કે ઇલેસ્ટિન પ્રોટીન. યાદ રાખજો, વારંવાર પ્રશ્ન આવે. કોલાજન પ્રાણી જગતમાં સૌથી મોટા પ્રમાણમાં જોવા મળતો ઘટક છે, બરાબર? કોલાજન પ્રોટીન. ફરીથી બોલું છું, શ્વેત તંતુ આવે એટલે કયું પ્રોટીન? કોલાજન. અને જ્યારે પીળા તંતુ આવે, બીજો પ્રશ્ન બનાવી દઈએ આના પરથી, તો ઇલેસ્ટિન. હવે આ પ્રશ્નને ઉલટાવીને પૂછે કે કોલાજનનો સંબંધ કોની સાથે છે? તો કે શ્વેત તંતુ સાથે છે, સફેદ તંતુ સાથે છે. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે એક પરથી જ ઘણા બધા પ્રશ્નો બની રહ્યા છે. હમણાં આપણે જોયું અહીંયા સમયગાળાના અનુસંધાનમાં જોયું ને આપણે, કે મહત્તમ જીવનકાળ કયા WBCનો જીવનકાળ મહત્તમ છે. તો આપણે તમે જોયું કે એમાંથી બીજા 4 પ્રશ્ન તરત જ બની ગયા કે મોનોસાઇટ્સમાં 24 કલાકથી ઓછો, એટલે પણ એના કરતાં બાકીનાનો ઓછો છે. એટલે તમને બીજો પ્રશ્ન પૂછી નાખે બેઝોફિલ્સનો કેટલો, ને એસિડોનો કેટલો, ને ન્યુટ્રોફિલ્સનો કેટલો, વગેરે વગેરે. તો આવા ઘણા બધા પ્રશ્નો પરથી બની શકે છે. તો મિત્રો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈને લખી લેવું.